सुनने वाले दर्शकों, मेरा नाम खालिद हुसैन है। तो जी मैं हूँ तुहानू कहानी में तुहानू जी सुनान लगा है, मेरी बड़ी पुरानी कहानी है। इस कहानी का सिरनामा है इश्तिहारां वाली हवेली। इस हवेली का नाम इकराम मंजिल सी। इस महल्ले दीयां 3-4 वड्डियां हवेलियां विचों एक हवेली इकराम मंजिल। मिस्त्री इकराम खोखर की हवेली। मेहनत मजदूरी अकल सूझ ते दूरअंदेशी के गारे नाल बनी यह हवेली अज भी मिस्त्री इकराम खोखर की याद दिलाती है। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मिस्त्री इकराम खोखर नूं अपने वेले की एक मशहूर शख्सियत सी। उच्चा लम्मा कद, खुला शरीर, गोरा मुहांदरा, मोबाइल ते ग्रीस नाल भरी काली स्याह डांगरी विच भी सूरज वांगर लिशकदा रहिंदा। चौड़े हत्थां विच बीमार गेयरबक्स, गरारियां, नट बोल्ट, पंप सिलेंडर सेहतयाब होके खेडन लगदे ते रोंदा इंजन हसन लगदा। दिन रात की मेहनत ने गड्डियां दे मिस्त्री इकराम खोखर नूं दिलावर बस सर्विस का हिस्सेदार बना दिता सी। बड़ा बीबा, मिलनसार, समाजी कदरां दा प्यारा, गैरत ते इज्जत दा राखा, हर एक दा मां जाया, दुनियादारी नूं समझण वाला, चंगी ते मंदी अख नूं पछाणन वाला। 3 धीआं होईयां, पर जवानी की मुहाट उत्ते कदम रखदियां सार ही इकराम खोखर ने उन्होंने विआह दिता तां जो उहदी इज्जत की चादर किते दागी ना हो जाए। इकराम मंजिल विच 2 पुत्तर भी नाजल होए, इस्लाम खोखर ते इनाम खोखर। पढ़ लिखन दियां सारियां सहूलतां, पैसे धेले की कोई कमी नहीं, हर तरह दियां नाज बरदारियां, पर दोवें पंजो ऐबी सुरखने निकले। खोखर खानदान ते इकराम मंजिल नूं चंन चाढ़न वाले। इस्लाम खोखर गुज्जा शराबी, कच्चा ड्राइवर, हलीमा का खावंद, 3 बच्चों का प्यो ते तनख्वाह सिर्फ 2500। हर रात की कालख शराब की बोतल घुल जाती। बोतल इस्लाम खोखर के शरीर में नचन लगती। नचदा शरीर बबकियां मारन लगता, नचदा शरीर गाउन लगता तो हवा में उडारियां मारन लगता। फिर उडारियां इस्लाम खोखर नूं आसमान ते लै जांदियां। आसमान गूंजन लगता तो खोरे कदों गूंजदे आसमान तो इस्लाम खोखर इकराम मंजिल में डिगदा तो बेहोश हो जाता। शराब की इस बोतल विच हौली हौली हलीमा भी घुलदी गई। घर का खर्च, बच्चों का पालन तो हलीमा का जीवन सुहागन होंदियां होयां भी बेवा लगन लगा। इस्लाम खोखर उहदे लई जिउंदे ही मर गया तो अखीर एक दिन हलीमा निमाणी ने मरे हुए आदम का जुस्सा उतार के परां सुट दिता तो अपनी भुख का बोरिया बिस्तरा चुक के हमेशा लई कासिम के घर जा बैठी। इकराम मंजिल की चिट्टी दीवार ते पहला इश्तिहार लगा सी। इकराम मंजिल का दूजा चन्न इनाम खोखर छेती ही इस छोटे शहर का वड्डा चन्न बन गया। हरामजादिए, बदमाशे कुतिए, मैं तेरियां हड्डियां तोड़ देंगा, पसलियां भन देंगा, दफा हो जाओ सारे इथों, तुहाडी माँ दी, तुहाडी भैन दी। आहो ये गालां ही ने, रब दे बख्शे हुए मूँह चों निकल वालियां गालां। इनाम खोखर दियां गालां बड़ियां भयानक, इंसानी ज़मीर नूं कतल करन वालियां गालां। ये गालां हर राती इकराम मंजिल दियां कंधां चीर के मेरा पिछा करदियां ने, मेरे कन्न पाड़दियां ने। ये गालां सारी सारी रात मैनूं सौण नहीं दिंदियां, मैनूं डाढा बेचैन कर दिंदियां ने। क्यों जे इकराम मंजिल दियां कंधां मेरे कच्चे कोठे नाल मिलदियां ने ते मैं अपनी कोठरी अंदर बैठा सब कुछ सुनदा रहना, बहुत कुछ वेखदा रहना। मैं इकराम मंजिल दियां बहारां वेखियां ने। मैं इस अंदर दौलत, इज्जत, शराफत, लियाकत ते गैरत का राज वेख्या है। अते मैं पिछले 20 वरियां तो इकराम मंजिल में शराब, बेहयाई, बेगैरती ते गालां दा राज वेख रहा। इनाम खोखर कच्चा शराबी, नकम्मा मिस्त्री, ट्रांसपोर्ट वर्कशाप तेल गरीसिया, उपरों वर्कशाप के काम का रब ही राखा। हाजरी क्लर्क नूं महीने के 10-15 रुपये दे दिओ तां भावें पूरा महीना ही वर्कशाप चों गायब रहो। मुलाजमां की हाजरी लगती रहती है। सरकारी इदारे जो होए, इनाम खोखर ने भी हाजरी क्लर्क नाल महीना लाया होया सी। वो भी कई दिन वर्कशाप चों गायब रहिंदा। कोई फालतू कमाई करन लई नहीं, सिर्फ शराब के ठेके का तवाफ करन लई, ठरे की बोतल पीण लई, नालियां भी डिगन लई ते हर रात गालां कड्ढण लई। उस लई चंगी जिंदगी वास्ते जूझना बेकार सी,
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਨੂੰ ਪੀਣ ਲੱਗੀ। ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਨਾ ਬੀਵੀ ਦਾ ਗਮ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਦੀਦ, ਨਾ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦਾ ਡਰ। ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਤੋਂ ਬੇਗਮ ਇਨਾਮ ਖੋਖਰ ਇਕਰਾਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਰਾਤੀ ਡਾਢੀਆਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਲਾਂ। ਅਤੇ ਇਕਰਾਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਾ ਇਨਾਮ ਖੋਖਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁਕੜੀ ਆਪਣੇ ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮ ਦਾ ਜੁੱਸਾ ਗਲੂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਜੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਦਮ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਹੇਠ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਲੀੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੋਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਕਰਾਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕਰਾਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਮੈਲੀ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੂਜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਇਨਾਮ ਖੋਖਰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸੀ। ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਜ਼ੋਰਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੇਲਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਨਾਮ ਖੋਖਰ ਲਈ ਤਾਂ ਵੇਲਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਵੇਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਕਤ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੌੜਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਯਾਣੇ ਚੂਚੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੂਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹੁਸਨਾ ਖੋਖਰ। ਇਨਾਮ ਖੋਖਰ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਦੀ ਧੀ ਹੁਸਨਾ ਖੋਖਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਦੋਨੀ, ਦਿਲਕਸ਼ ਸੁੰਦਰੀ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਗੁਲਕੰਦ, ਖਿੜਿਆ ਮੋਤੀਆ, ਹੱਸਦਾ ਗੁਲਾਬ। ਹੁਸਨਾ ਖੋਖਰ ਘੁੱਗੀ ਵਾਂਗਰ ਬੋਲਦੀ ਅਤੇ ਕੋਇਲ ਵਾਂਗਰ ਕੂਕਦੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਗੀਤ ਟੱਪੇ ਬੋਲੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਸਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਰੂਪ ਦੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਗ ਚੁਗਣ ਦੀ ਸਬੀਲ ਢੂੰਡਦੇ। ਹੁਸਨਾ ਖੋਖਰ ਇੱਕ ਬਲ ਖਾਂਦੀ ਸੱਪਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਸਪੇਰੇ ਆਪਣੀ ਪੁਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਕਰਾਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਵਾਰਾ ਧੁੰਦ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਸਨਾ ਖੋਖਰ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਜ਼ੰਗਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਖਟਮਿੱਠਾ ਸੰਗਮ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਜੋਬਨ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਫੋੜਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੋੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੱਖੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਸਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਜੋਕਾਂ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਜੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਦਾ ਗੰਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸਪੋਲੀਏ ਉਹਨੂੰ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਸਨਾ ਖੋਖਰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਕਰਾਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਲਨਾਰਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਰੂਕਤ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਫੜਕਦੀਆਂ ਰਗਾਂ, ਨੱਚਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਸਤਰੰਗੀ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਗੜਾਕੇ। ਹੁਸਨਾ ਖੋਖਰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਾਲਗ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੁਟਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਗਰਟ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਕਬਾਬ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉਡਾਰੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਲਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਤਰੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਦੋ ਜਵਾਨ ਸਰੀਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਢੂੰਡਣ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਸਨਾ ਖੋਖਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਇਕਰਾਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੀਜਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲੰਦਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੇਤਾਬ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਕਰਾਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੂੰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦੇ ਪਤਝੜ ਨੂੰ। ਉਸ ਗੂੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਬੇ ਹਾਜਰਾ ਸੀ, ਮਿਸਰੀ ਇਕਰਾਮ ਖੋਖਰ ਦੀ ਬੇਵਾ, ਇਸਲਾਮ ਖੋਖਰ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਖੋਖਰ ਦੀ ਮਾਂ।
ਬੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਚੁਮੁਖੀਆ ਦੀਵਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਗੂੰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਕਰਾਮ ਖੋਖਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਬੇਬੇ ਹਾਜਰਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕਈ ਦਰਾੜਾਂ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਦਰਾੜਾਂ ਉਹਦਾ ਨਸੀਬਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ ਉਮੀਦਾਂ ਰੀਝਾਂ ਅਤੇ ਤਾਂਘਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸਲਾਮ ਖੋਖਰ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਖੋਖਰ ਬੇਬੇ ਹਾਜਰਾ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਗਿੱਲੜ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਕੋਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਖੋਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬੇਬੇ ਹਾਜਰਾ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੀ, ਪਰ ਅਸਮਾਨ ਉਸ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਕਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਉਜਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਇਕਰਾਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਕਾਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਧੋਂਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਨੇ ਹੀ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਸਨਾ ਖੋਖਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 10-12 ਜੋਖਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਿਮੜ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗੰਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸਣ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਖਰੀ ਨਾਲ ਹੁਸਨਾ ਖੋਖਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਛਿਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖੈਰ ਖਾਂ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਸਨਾ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਲੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੰਬੀਆਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਸਾਰੀ ਖਸਤਾ ਹਵੇਲੀ ਡਰਾਮ ਕਰਕੇ ਢਹਿ ਪਈ। ਹਵੇਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਇੱਕ ਕੋਰਾਮ ਮਚਿਆ। ਲੋਕੀ ਦੌੜੇ ਇਕਰਾਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਗਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕਰਾਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬੁਰਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਕਰਾਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਗੂੰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੂੰਡਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦਬ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।